قطوف البخاري. قطوف البخاري كتاب يحتوي 200 حديث منتقات من صحيح البخاري. تصنيف وأداء حسين العرموي. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. فهمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سود هذا دمانتين waxaynu ku guda jirnay kitaabkeena Qutuuf al-Bukhari, gaar ahaan waxaynu ku jirnay baabul jihaad wa shahaada, baabkii jihaadka iyo shahaadada, macnaa qofku inuu ku dhinto shahiidnimo. waxaynu soo gaadhnay markaa alxadiis alwaaxid والثمانون, xadiiska 81aad, can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma. bukhaari waxau ka wariyay cabdillaahi bni camr, isagii aabihiiba allah raalli ka ahaadee, qaala waxau yidhi cabdullaahi: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقل رسولك الله له: من قتل دون ماله قفك لدله مال كيس السكري فهو شهيد كاسي وشهيد. حديثك واحد ورني عبد الله بن عمر ترجمة دي سوحنا قصة مرتين. حديثك كوبيو تبناض غريب كحديثك من قتل دون ماله مرك اللي هي أي قتل لأجل حفظه له، يعني وقفك اللي ودله يسقون مال كيسه دفاعانية وإلاشانية. معناها قودي حديثك إسلامك وحو دوري وحا لو يقانا الضروريات الخمس. دين تايو إسلامك قفك وإلالي، عقل جيسا يو دوري، نفتي سايو دوري، وحو كلو إلالي نصب كيسا مع عرض جيسا شرفتيسا، وحو كلو دوري مالك قفك، وحونا إسلامك حرمي انت عصبها اندب لو جيستو. حديثك أنه رسولك نقول رمي عليه الصلاة والسلام qofka dhintay isagoo xoolihiisa difaacanaya inuu shahiid yahay, oo qofka haddii lagu soo weeraro xoolihiisa waa inuu xoolihiisa difaacdaa. haddii marka arrintaasi ama difaacaasi uu keensanayo qaab fudud inuu qofkiisa kaga difaaco, taas ayuu qaadanayaa. haddiise ka maarmi weydo dagaal oo ciddii xoolihiisa inay yacni dhacdo doonaysa ay dagaal ku soo qaado, dagaalkaasi haddii markaa qofkii ku geeriyoodo shahiid ayuu noqonayaa. waana waxa loo yaqaano شهيد في الآخرة. مركا أجر كي آخره شهيد كو هلي أوكله أيو هليا. وحسدا كدون شهيد المعركة قفك كل انت قوبت الدقال قال يا مسلم اسكو هيان وكاسي إساقا آخرنا أجر كي شهيد كو هليا. الدون كان شهيد نما لولا رقم يايو لما يري مايو لقونا تكن مايو كان لكن وانا لما يريا وانا لقو تكنيا ساعتي واحد لو جيدا آخر أيو هليا أجر كي قفك شهيد كو هلي. فوائد حديثك كسوغان مالك إن للدفاع وآن للديعين إنay tahay wax mashruuc oo sharcigeenu inoo jideeyay ayaa meesha laga qaadanaya. waayo de qofku inuu maalkiisa difaacashadeeda uu ku gaaro darajada shahiidnimada waxay arrintaasi noo cadeynaysaa maalka difaacashadiisu inay markaa tahay shay xaq ah oo diinteena ka tirsan. qofkii doonaya inuu xoolaha kaa qaato horey ugama dhiibaysid, waad ku dagaalami kartaa. waxa kale oo xadiiska ku sugan qofka yacni saa'ilka ah ee horarka ah ee naftaadii xoolahaagii cirdigaaga iyo sharaftaadii inuu ku dhaafo doonaya waxa la iskaga difaacaa hadba sida fudud ee uu ku joogsanayo. haddayse dagaal ka fursami weydo dagaalkaas hadduu isagu ku geeriyoodana sida xadiista kale ay tusisay waa ahlu naar. haddii aad adigu ku dhimatana shahiid ayaa tahay sida xadiiskaniba uu tilmaamayo. waxa kale oo xadiiska ku sugan dhowrista maalka uu dhowrayo qofku ee aanu ku cayaarayn ama aanu daadaadinaynin ama aanu dayacaynin inay tahay arrin sharcigu doonayo. sababtoo ah haddii qofka xataa inuu u dhinto maalkiisa difaacashadiisa loo fasaxay inuu isagiiba ku cayaaro oo waxaan meesha oolin. baabu safar, safarkii ayuu u baab yahay. alxadiis الثاني والثمانون, xadiiska 82aad, can abi hurayrata radia allahu canh. abu hurayra allah raalli ka ahaaday wuxuu bukhaari ka wariyey
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبو هريرة نو رسولك كورنية النبي يقول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب سفرك وقيب مشقة يكديدك كمده يمنع أحدكم نومه وطعامه متكين وحودي يا سفرك هردديسة عنتديسة فإذا قضى نهمته من وجهه حديء قلت متكين حاجدي وكلها سفر كيسة فليعجل إلى أهله هأسو دقدقو الكيسة نهمته حاجته بالغوضة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أي حديث كورنية ترجمة دي سوحنا قصة مرتين حديث كصدحاب غريب كحديثك السفر قطعة من العذاب مركل إليه عذابك هلك وحلقة وضع مشقة يكريتك يدبك كسو قاري يقفك سفرك متكين باوحي أديري هردديسة يعنتديسة وحلو جيدا يمنعه كمالها ولذيذها أنا لما يسترن كذي وحوي معان كي هرددة يعنتده وكهلي لها أيو أديري يوي مشقة يتعبك كسو قاري سفرك آودي فإذا قضى نهمته أي حاجته بالوجهده من وجهه أي من مقصده يعني وحوي دنتيسي وكلها سفر كاس مركو قدو الكيسة هو صدير يوي معناه قدي حديثك نبي عليه الصلاة والسلام وحي خير الدنيا أما مد آخر كجرو وإنه شيء وحي شر الدنيا أما شر آخر كجرنا وإنه قدي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحي النبي نقول رمي عليه الصلاة والسلام سفركم إنه قيب عذابك يكديدك يا مشقة كمده ويهي صوبته وحياله اللقب صديقكم مركي وسكنجا أيا يعني وحوي وكتجية وحكى الله رسولك وتلمامي عليه الصلاة والسلام مركو قف وسكنجيه معانكي وهردده يعنتده وكهلي جري إن أنو هلينين مركو السفر كجلو تاسنا أي كان سكرته إنه قفكو كجابيو يعني وحوي وحياله وناكسن وقمن جري سيد عباداتك وكله هذا طنتي والسفر ككلها مركو قفكو سوقته وحلا جربها إنه الكيسي خرج وصلته فوائد حديث كسوغان حديثك waxa ku sugan safarku inuu yahay qayb cadaabka iyo kideedkii mashaqada kamid ah sababtoo ah qofku markii uu nagaa waxyaaluhu la qabsaday oo dhan ayuu ka tagayaa asxaabtiisii ehelkiisiina waa uu ka tagayaa taasna macnaheedu maaha safarku wax yaani manfaco ah oo wax tar ah inaanu dadka u leeyahay maaha waxa laga yaabaa in safarka laga helo manaafic kale hase ahaatee waxa lagu tusaaleyn karaa uun dawada qaraad qofku uu cunayo kana tagaysa marka dambe raad fiican waxa kale xadiis ku sugan qofku inuu iska dhex joogo ehelkiisa in raaxa u tahay ugu kaalmaynaysa yani diintiisa iyo dunyadiisa inay hagaagto waxa kale xadiis ku sugan in ehelkaagii gariib laga noqdo oo yani waxa weeye laga dhex baxaa inay karaahiye tahay in dani keensato mooyaane waxa kale xadiis ku sugan ila nagu boorinayo nagaanshaha qofku ehelkiisa iyo dadka uu garanayo ku dhex nagaanayo soo jamaacaadkiina uu oogo xuquuqdii waajibka ku ahayd ee ehelka iyo qaraabooyinku ay ku lahaayeenna uga soo baxo الحديث الثالث والثمانون حديث كسدحية سديتناد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخاري وحو كوري عبد الله بن عمر الله يسجد أبي برهالك هذا عبد الله نور رسولك كورنية النبي يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ضدك هدي وقال لهايين ما في الوحدة كليدة وحا كسغن ما أعلم إنت كأوغا هدي كأوغان لهايين ما سار راكب يعني قف صعدا مسعدين بالليل هابين وحده كليدي عبد الله بن عمر أي حديث كورنية ترجمة دي سنة حنا مرتي حديث كي سقال إيه طبنات معناها قودي حديثك النبي يقول حديث كان إنه قد عليه الصلاة والسلام إن قفكوا الصعداله أو السفر قالوا وقت هبين معه كليدي وحنا رسولك النجار رمي عليه الصلاة والسلام حددتك أوجان لهايين أنت ورسولك كأوجي هاي أرنت سو خطر يدب كجرته ويسكدين لهايين قف كونوا هابين نمو كليدي الصفرة دباتوين كجرة قار كمده وبيسكعديهم بقى وحكم ده إن أي كسر ديردان وحيالا وحدة بأردن صد الدجاجي شاهدين تحت هين اسكسو مثلاً عد كسته وأنا وحيا اللي صدّنتها قفك كليدي ويكون ديرنيسه سيدا هنا وجود ديرنينين تذكر مركا مجموعيه سيدا ودي بالنبي عليه الصلاة والسلام وإنه قدقي فوائد حديث قصقا وحا رسولك قدقي عليه الصلاة والسلام قفك إنه يحلها بالنماء السعودي كليدي وحا كل حديث قصقا شفقة إيا تورست النبي قوم مدي سأتوري يون حريساني هيركا إقارسيسني
عليه الصلاة والسلام. وحكى له حديث كسوغان خير أوردن كو الدنيا كو آخرة السنة النبي راعستيسة إنه كسوغان تاي عليه الصلاة والسلام محايا لي نبيقو وحكسته أو خير إنه جرنا توا إنه تلمامي وحكسته أو دب إنه جرتنا وإنه قد عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع والثمانون حديث أفريس ديتناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبي موسى الأشعري الله رالك هذا وحي بخاري كورني إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي يري إذا مرض العبد أضونك هدي وحنوصده أو سافر أما الصفرة كتب له والله قرأ مثل ما كان يعمل وحلمده وحي وشقين جري ومعنى عمل ونكسنه مقيما مركي النجاء يعني سفرهين صحيحا وعافمات قبي يعني بكن. أبو موسى الأشعري يا حديث كورنية ترجمتي سوحنا نوصل مرتين حديث كل بعض معناها جودي حديثك إلهي تبارك وتعالى أدومدي سكعب صلاح وحو كتفضلوا وكجل ضيستي أجرون يراضى ويهليان حالات كستا ويكسجينين أما الصفرة كجران أما ضد سكن نجيها هذا يعني حالات فراقة كجران ها مشغول سنادان ها حنون صدان ها عفمات قبان حالات كستا كجران بقى. حديث كان وحنا النبي نقول رمي عليه الصلاة والسلام قفك كعادة دكتا عمل وناكسن سيد الصلاة دي صنها هاي صلاة الليل كا غير كذبة أما الصوم كي صنها هاي وكله كدي من حنون صدا أما الصفراء وعذر دار كاسي وكهر جوك سدو إنه عبادتي وناكسنيدي وكعادة دكتا والسيوضة إلهي تبارك وتعالى فضل جيسة وأضمضة كوكا الذي استأودد والله السيوضية وقف عبادتي قدنية وكلام بلغ السوق قاضية ما دامه أي نيدي سكجو أنتهاي عذر دار كان هدون الجرين إنه عبادته وهرب سودي وسيودي لها. فوائد حديث كسوغان إلهي الرحمة دي سوى ضمان ونحرسنا يترست وتريخ سيدا واسع وطاي يا حديث كسوغان. وحكى له حديث كسوغان قفك مركا أنو السفر كجرين إسلام مركا أنو عافمات قبو عمل كوناكسنا وقبنا أيو فضل قايلي ده صوب توقع حتى مركا وحنو الصدايا مو السفر قلي عمل كوناكسنا مركا وروي عادة كدكتين ووسي سعوني يا أجر كيسو مركا أنت العافمات قبو أنا لمشغولين السفر أنا لنقنين إن عباداتك اللي بتصدو بحديثك إنه قصوغا. الحديث الخامس والثمانون حديث كشنيس ديتناد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بخاري وحو كوري عبد الله بن عباس سيدي أبيب الله رالك هذا يري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوها يجمع بين الصلاة الظهر والعصر صلاة الظهر كي عصر كمد جمعية إذا كان على ظهر سير وهدي مسافر يهي ويجمع بين المغرب والعشاء مغرب كي يعشهنا وجمع جري على ظهر السير نوحل قوضا أي مسافرا مركو مسافر يهي. عبد الله بن عباس أي حديث كورينية ترجمتي سوحي نقص مرتين حديث كي تضباطنات معناها قودي حديثك جمع على جمعيه لبس صلاة مركز السفر كلا جرو وحكمتها هاي رخصوينك وإلهي نوفد دي دينتين وايو سفركم مشقاء يوليه سيدا وديد با إلهي تبارك وتعالى حتى عبادات كي فرالك آها بركة مدخ ونوفد دي قابك لو قدنيو. حديث كان عبد الله بن عباس النوت المامي رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر كي عصر كنا وجمعين جري مغرب كي عشاءنا وجمعين جري قابك الله جمعين أيانا وإن لبدي الصلاة بل ودتو كدو خال الصلاة وقت جيدة تصالحان جمع التقديم وحلا يراب على السمايل يايو الظهر كي عصر كي بوحل ودتو كنيا وقت جي الظهر كا أما جمع التأخير بالا السمايل يايو الظهر كي عصر كي بالا ودتو كنيا وقت جي عصر كا مغرب كي عشوه نواصدا ومغرب كي عشيه بالا ودتو كني وقت جي مغرب كا أما وحلا يالي مغرب كي عشاها بين لودتو كدو وقت جي عشاها حد بصدا قفك أفضل مسافر كا أيانا كو حرانتاي وحكى له حديث كلو النبي كسوغان عليه الصلاة والسلام فائديين صلاة الرباعية ده هيدا أفرتك كوبنايد والظهر كي عصر كي عشيه إن لا سو قابن كرو ولا برق عدود laga dhigi karo maqribkiisa gaabini ma jirto ee saddexdiisii ayaa la tukanaya sidoo kale salaada fajrkuna jamcin malo oo yani halkeeda ay waqtigeeda unba iyada la tukanaya waxa kale oo iyaguna aan jamc lahayn casarkii iyo maqribkiina te lama jamcin karo ee waxa la jamcinay ama dhuhr iyo casar ama waa maqrib iyo cisha weey waxa kale oo laga doonayaa qofka laba salaadood jamciya inaan u dhaxaysiinin yani waqti dheer sida wadid nabiga kaleey salaatu wasalaam
حتى sunnayaashii raaci jiray salaada muu tukan jirin marka uu ka baxo mid ta kale uu la jamcinayo marka waa qiimi jiray kadibna hore ayaa laga gali jiray fawaa'ida xadiiskan ku sugan inay bannaan tahay qofku marka uu safar ku jiro inuu isku rari karo salaadaha si aynu soo tilmaanay ayaa xadiiska ku sugan acdaar kale ama cudurdaar kale oo dartood loo jamciyo salaadaha waa jiraan oo roobku ka mid yahay maradkii xanuunkiina uu ka mid yahay waxa kale oo xadiistu ay faa'iideeyeen jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir si qofku ka dhigtaba inay u bannaan tahay hadba sida isaga u fudud uu yeelayo inuu yacni salaada hore uu ta kale u soo raro iyo inuu tan hore ta dambe u raro labada midkii uu yeelaba waa u bannaan tahay waxa kale xadiiska ku sugan yusru shariicati islaamiyya shariicada islaamka fudaydka ay fududahay marka horeba rabbi tabaaraka wa tacaala waxaynan qaadi karin inaguma waajibinin wixii la inagu waajibiyay marka uu mashaqo iyo culays galana waa la sii fudaydiyaa sida qofka musaafirka ah ama xanuunsanaya inuu salaadaha isku rari karo hada sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in برق إن برق فإن كنت ذا لب